शिवाय ॐ नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय ॐ नमः शिवाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय ॐ नमः शिवाय नंदीश्वर प्रमदनाद महेश्वराय नमः शिवाय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाम्बुजात ॐ नमः शिवाय सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय नमः शिवाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमादि ॐ नमः शिवाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय नमः शिवाय चंद्रार्क वैश्वनरलोचनाय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय नमः शिवाय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय तस्मै नकाराय मकाराय शिकाराय वकाराय यकाराय नमः शिवाय हर हर महादेव शंभो शंकर नमः शिवाय नमः शिवाय जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ढमढ्ढमढ्ढमड्डनिन्ननादवड्डमर्वय चकार चण्ड ताण्डवं दनोतु नः शिव शिवः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरि विलोल वीच वल्लरी विराजमानमूर्धनि ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाट भट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं ममः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय गराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर सुरत्रिगन्ध सन्तति प्रमोदमान मानसे ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कृपाकटाक्षदूरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् गम्बरे मनो विनोदमे ध्रुवस्तुनि नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जङ्गराजमालया निबद्ध जटाजूतकः श्रियैचिराय जायत चकोरबन्धुशेखरः नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ललाट चत्वरज्ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गवारि वीद पञ्चसायि समन्विलिम्बनायकम् नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय सुधामयूपलेखया विराजमान शेखर महाकपालि सम्पदे शिरोजतालमस्तु नः नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कराळवालवट्टि गद्द 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 गज्ज्वल कुञ्जयादरि कुद प्रचण्ड सायुके नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नरेन्द्रनन्दी कुशाग्रचित्रवक्त्रग प्रगल्भनैक शिल्पिने त्रिलोचने मतिर्ममः नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरुस्परालुः निशीतनि क्रम प्रबन्ध बन्ध कन्दरः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कलानि दीनबन्धु श्रियै
జగద్గురంధర నిలింప నిర్జరీద రోసలోక కృత్య సింధుర ప్రఫుల్ల నీలవంకజ ప్రపంచకాళి మచ్చడాభిడం విగండ గంధర ప్రబంధ గంధరం హరిచ్చదంబరచ్చిదం భవచ్చిదం మగచ్చిదం గదచ్చిదం గదచ్చిదం కమంద గచ్చిదం భజే ఆగర్భ సర్వమంగళాకళాకదం భవంజరీర ప్రవాహమాధురి విజృంభణామధువ్రత స్వరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మకాంతకం ప్రజాంతకాంతకంతకం నమంతకాంతకం భజే పూజావసావసమయే దశవక్త్రగీతం యశంభభోజనమిదం ప్రతిప్రదోషే తస్సస్రామృత గజేంద్ర తురంగయుక్తాం లక్ష్మీ సదైవ సుమతీం ప్రదదాతి శంభో హర హర మహాదేవ శంభో శంకర హర హర మహాదేవ శంకర తిరుమలనాథ మహాదేవ శంకర సోమేశ్వరాయ నమ శివాయ భీమేశ్వరాయ నమ శివాయ విశ్వేశ్వరాయ నమ శివాయ సాయీశ్వరాయ నమ శివాయ సర్వేశ్వరాయ నమ శివాయ అమరలింగేశ్వరాయ నమ శివాయ ఆనాపానసతి ధ్యానేశ్వరాయ నమ శివాయ. ఆఖరి 5 క్షణాలు మాత్రమే. 5 4 3 2 1 0. దయచేసి ఎవరు కళ్ళు తెరవద్దు. 2 చేతులు ఓపెన్ చేసి 2 కళ్ళ మీద బోర్లించుకుందాం మిత్రులారా. ఒక్క 5 సెకండ్స్. 5 4 3 2 1 0. మెల్లిగా చేతులు తీస్తూ ఆ చేతులను చూస్తూ మెల్లిమెల్లిగా కళ్ళు తెరుస్తూ అద్భుతమైనటువంటి తిరుమలనాథ పిరమిడ్ ధ్యాన మహాక్షేత్రానికి గట్టిగా గట్టిగా ఒక్క 10 సెకండ్లు అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఉండండి. పత్రి మహారాజ్ కి, పత్రి మహారాజ్ కి, పత్రి మహారాజ్ కి. తిరిగి మళ్ళీ రాత్రి 9 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు మనం మళ్ళీ పౌర్ణమి ధ్యానం చేసుకుందాం ఈ సంగీతంతో. మిత్రులారా ఒకసారి గట్టిగా చప్పలు కొడదాం మనం సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ పిప్పళ్ళ ప్రసాదరావు గారికి. మనం కొద్ది క్షణాల్లో ఉన్నారు, గట్టిగా ఒకసారి చప్పలు కొడదాం. సో లోపల శ్రీచక్రం ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు, దాన్ని మారం శివప్రసాద్ గారు ఇనాగ్రేట్ చేయబోతున్నారు. ఒకసారి గట్టిగా చప్పలు కొడదాం. సో లోపల మనం కింగ్ ఛాంబర్కి ఎంట్రీని హనుమంతరాజు గారు పిఎంసి ట్రస్ట్ చైర్మన్ హనుమంతరాజు గారు ఇనాగ్రేట్ చేయబోతున్నారు. గట్టిగా చప్పలు కొడదాం. ఎవరు అటు వెళ్ళొద్దండి దయచేసి, అందరూ కలిసి వెళ్దాం. రైట్. సో పైన క్రిస్టల్ ఉంది, సేతు బాలకృష్ణ గారు, జతిన్ సూరత్ అందరూ వాళ్ళు అక్కడ క్రిస్టల్ని ఇనాగ్రేట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత మనం అక్కడ మెడిటేషన్ చేసి బయటికి వచ్చి ఆ గ్యాలరీని రాయ జగపతి రాజు గారు ఇనాగ్రేట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత అదంతా ఫాస్ట్గా చేసేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం. ఆ తర్వాత మన అతిథుల యొక్క సందేశాలు, సజ్జన సాంగత్యం చేద్దాం మిత్రులారా. ముందు పిరమిడ్ ఇనాగ్రేషన్కి ముందు వేదం బ్రదర్స్ బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ వారికి ఇచ్చిన అనుమతి ప్రకారంగా వేదం బ్రదర్స్ యొక్క వేదం విందాం మనం. ఎవరు కదలొద్దండి. నమస్తభాయే నమః. ముందుగా మరి అందరి ధ్యాన గురువు అయినటువంటి బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి కరతాళ ధ్వనులతో కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, మా గురుదేవులకి మా తల్లిదండ్రులకు తెలుపుకుంటూ, నేడు
విశేషమైన రోజు. మాసాల్లో కార్తీక మాసం చాలా విశేషం. అందులో కార్తీక పౌర్ణమి, శుద్ధ పౌర్ణమి. మరి ఈరోజు అద్భుతమైన సమయాన ఈ తిరుమలనాథ ధ్యాన క్షేత్రాన్ని ప్రారంభించుకుంటున్నాము. శాస్త్రీయ రీతిలో చక్కగా ముందు కాస్త వేద పఠనం మేము చేస్తాము. చక్కగా అందరు ధ్యానం చేసి సామూహిక చైతన్య శక్తిని ఇచ్చి అందరూ కూడా ఆ శక్తి ద్వారా అందరూ మరింత అభివృద్ధి కావాలని కోరుకుంటున్నాము. చక్కగా అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి. ఒక 5 నిమిషాల పాటు వేద మంత్రాల నడుమ ధ్యానం చేసుకుందాం. ఓ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीना ఉందా ఉందా తిరుమలనాథ పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం కొద్ది క్షణాల్లో ప్రారంభం కాబోతుంది. వేదోచ్చారణగా ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. కొద్ది క్షణాల్లో 11:11కి కరెక్ట్గా 11:11కి మనం విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా మనం పిరమిడ్ని ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోబోతున్నాం. లోపలున్న శ్రీచక్రము మన మారం శివప్రసాద్ గారి ద్వారా ఇనాగ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాం. ఆ తర్వాత కింగ్ ఛాంబర్ ఎంట్రీని హనుమంతరాజు గారి ద్వారా ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోబోతున్నాం. ఆ తర్వాత పైన ఉన్న క్రిస్టల్ని సేతు బాలకృష్ణ గారి ద్వారా మరియు జతిన్ సూరత్ వారి ద్వారా ఇనాగ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాం. తర్వాత గ్యాలరీని రాజశేఖరపతి రాజు గారి ద్వారా ఇనాగ్రేట్ చేసుకొని మనం మళ్ళీ అందరి సందేశాలు తీసుకుందాం. ఈరోజు ఈవినింగ్ కార్తీక పౌర్ణమి ధ్యానం, రాత్రి పౌర్ణమి ధ్యానం వరకు కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అద్భుతంగా తిరుమలనాథ ఒక ప్రకృతిలో ఉన్నాం మనందరము. కొద్ది క్షణాల్లో మనం ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. శ్రీ తిరుమలనాథ పిరమిడ్ ధ్యాన మహాక్షేత్రం ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం జరుగుతుంది. దీని సందర్భంగా ఈ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా వచ్చినటువంటి మాస్టర్స్కి మరియు ఆత్మ బంధువులందరికీ, ముఖ్యంగా విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారికి, హనుమంతరావు సార్కి, మారం శివప్రసాద్ గారికి, రాయ జగపతిరావు సార్కి, సేత్ బాలకృష్ణ గారికి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా తిరుమలనాథ పిరమిడ్ ట్రస్ట్ తరఫున ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టాన్ని ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం. కార్తీక మాసంలో కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఒక మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మన పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ వాళ్ళందరూ కలిసి ప్రారంభించుకున్నాం. ఇది ముఖ్యంగా నాగార్జున సాగర్కి సమీపంలో ఉంటుంది. చాలా అద్భుతంగా సర్వాంగ సుందరంగా రూపుదిద్దుకోవడం జరిగింది. ప్రకృతిలో గుట్టల మధ్య, కొండల మధ్య అద్భుతంగా సాధనకు అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రదేశం. దీన్ని ప్రతి ఒక్కరు వినియోగించుకోవాలని కోరుకోవడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అన్నగారు జస్ట్ డోర్ని టచ్ చేయండి, తర్వాత కట్ చేద్దాం. 11:11 డోర్ జాగ్రత్తగా డోర్ని కింద పడేవాడిని మరి కెమెరా గొల్లైట్ వాళ్ళం
మేడం 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 సార్ సార్ ఓకే వదిలిపెట్టి గురుగారు గురుగారు రైట్ మేడం మేడం అలా మేడం లుక్ హియర్ సార్ సార్ ఓకే సార్ ఓకే ఎస్ సార్ మేడం 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 ఓకే ఓకే సార్ మురళి अंदर चलो గణేష్ కరెక్ట్గా 11 రెడీగా ఇవ్వండి అన్న చేతికి రెడీగా పెట్టండి ఇంకా కాలే తిరుమల నాడ పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రాన్ని విజయ పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రము విజయభాస్కర్ రెడ్డి ద్వారా ఇనాగ్రేషన్ జరిగింది. ఇప్పుడు మనకు శ్రీచక్రంని మారం శివప్రసాద్ గారు ఇనాగ్రేట్ చేయబోతున్నారు. పిరమిడ్ ఇప్పుడే విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ఇనాగ్రేషన్ చేశారు. ఇప్పుడు మారం శివప్రసాద్ గారు శ్రీచక్రంని ఇనాగ్రేట్ చేయబోతున్నారు. ఇక్కడ ఒక మంచి అద్భుతమైన శ్రీచక్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీచక్రాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నారు. సార్ ఇనాగ్రేట్ పట్టుకోండి సార్. జస్ట్ ఇది అటు 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 స్నాప్ ఇవ్వండి సార్. అటు ఇది జస్ట్ లాగండి సార్. శ్రీచక్రాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నారు. మారం శివప్రసాద్ గారు శ్రీచక్రాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు. ఎవరు టచ్ చేయొద్దండి దయచేసి, ఎవరు టచ్ చేయొద్దు దయచేసి. శ్రీచక్రం ఇనాగ్రేషన్ జరుగుతుంది. తర్వాత या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति देव सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाज्ञापः महागणपति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी ललिता राजराजेश्वरी श्रीचक्रधारिणी श्री चक्रराजनया नमो 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 नमः.
శ్రీచక్ర ఇనాగ్రేషన్ జరిగింది. గట్టిగా చప్పాలు కొడదాం. మనం కింగ్ ఛాంబర్ ఇనాగ్రేషన్ చేసుకుందాం. హనుమంతరాజు గారి ద్వారా శ్రీచక్రం ఇనాగ్రేట్ చేసుకుందాం. పైన క్రిస్టల్ కూడా ఉంది. క్రిస్టల్ సేతు బాలకృష్ణ గారి ద్వారా ఇనాగ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాం మనం. శ్రీచక్రం ఎవరు దయచేసి టచ్ చేయొద్దండి శ్రీచక్రాన్ని. ఆగండి మేడం గారు ప్లీజ్, కెమెరా వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వండి. కెమెరా వాళ్ళు రాండి, దయచేసి రండి సార్ ప్లీజ్. కెమెరా వాళ్ళని ముందుకు వెళ్ళనివ్వండి. కత్తెర కావాలి. నన్ను వచ్చేయి. మిత్రులారా, అందరూ పైకి రావాలని చూడొద్దు దయచేసి. ఇక్కడ కూర్చున్నాలనుకున్న వాళ్ళు కూర్చోండి. పైకి వెళ్ళి అక్కడ కొంతమంది ఇక్కడ కొంతమంది కూర్చొని ధ్యాన సాధన చేద్దాం. మనం అందరూ ధ్యానంలో కూర్చోండి. కింద ఉన్న వాళ్ళు దయచేసి, కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ ధ్యానం చేయాలండి. ధ్యానంలో కూర్చోండి. మనకిప్పుడు బాబు నాటు తీసుకెళ్ళండి మేడం. బాబు చిన్న నాటు తీసుకెళ్ళండి. అటు పెట్టండి. మనము కింగ్ ఛాంబర్ని ఇనాగ్రేట్ చేసుకుంటాను హనుమంతరాజు గారి ద్వారా. సార్ నేను జరగాల ఇప్పుడు మనం కింగ్ ఛాంబర్ని ఇనాగ్రేషన్ చేసుకొని క్రిస్టల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. బాలకృష్ణ గారి ద్వారా మనం క్రిస్టల్ని ఇనాగ్రేట్ చేసుకుందాం. మనం కింగ్ ఛాంబర్ పైకి వెళ్తున్నాం. తిరుమలనాథ పిరమిడ్ ధ్యాన క్షేత్రంలో పిరమిడ్ ఇనాగ్రేషన్ చేసుకొని శ్రీచక్రం ఇనాగ్రేషన్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం క్రిస్టల్ని ఇనాగ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాం. కొద్ది క్షణాల్లో బాలకృష్ణ గారి ద్వారా ఇక్కడే ఉంటారు. ఇక్కడే వాళ్ళు అటు ఉంటారు, మీరు ఇటు ఉన్నాను. ఇట్లండి సార్. అట మీరు చూసుకోండి. బాలకృష్ణ గారి ద్వారా మనం ఇనాగ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాం. ఒక్క నిమిషం ఇటు వచ్చేయండి బాలకృష్ణ సార్. కొంచెం అంటారు. ఇటు వచ్చేయండి సార్. ఇటు వచ్చేయండి సార్. ఇటు వచ్చేయండి. అటు వచ్చేయండి. బాలకృష్ణ గారు ఇప్పుడు క్రిస్టల్ని ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. ఒక్క నిమిషం గట్టిగా చప్పట్లు. క్రిస్టల్ని ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో క్రిస్టల్ని ఇనాగ్రేట్ చేసుకుందాం. బాలకృష్ణ గారు క్రిస్టల్ని ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడే మనం కొద్దిసేపు మెడిటేషన్ చేద్దాం. ఇక్కడ కొంతమంది, కింద కొంతమంది. రైట్. రుద్ర
వీడియో నువ్వు జూమ్ చేసుకో. రైట్ సార్, సార్ అందరూ ఒకసారి సార్ 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 అన్న కూర్చో, ఓకేనా? వెనక్కి ఓకే ఓకే రైట్ సార్. మార్లే ఓకే రండి సార్. మిత్రులకు గట్టిగా చప్పాలు కొడదాం. ప్రతి మిత్రులకు ఏఎన్సీకి గట్టిగా చప్పాలు కొట్టి ధ్యానంలో కూర్చున్నాం ఇక్కడే. సార్, ఇప్పుడు కింద ఉన్న వాళ్ళు కూడా ధ్యానంలో కూర్చోవాలని 5 నిమిషాలు మెడిటేషన్ చేసి గ్యాలరీకి వెళ్తాం. మనం గ్యాలరీ తర్వాత స్టేజ్కి వెళ్తాం. మళ్ళీ స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. కూర్చోండి. అందరూ కూర్చోండి. కృష్ణకి ఎవరు దండం పెట్టకండి. కృష్ణని ఎనర్జీ రిసీవర్ ఆ భావంతో ఉండండి. ధ్యానం చేసి ఎనర్జీ తీసుకోవాలి. ఎనర్జీ కృష్ణమైనా కింద శ్రీచక్రమైనా దూరంగా కూర్చొని ధ్యానం చేస్తే చాలు, ఆ శక్తిని రిసీవ్ చేసుకుంటాం. మనం సంగీత నాద ధ్యానం చేద్దాం. చివరి 5 సెకండ్లు 5 4 3 2 1 0 నీళ్ళ వచ్చి
మా సీజన్ ఫుల్గా చేసుకుని ఫుల్గా దక్కేస్తుంది. ఈ తిరుమల మహాక్షేత్రానికి మనం గట్టిగా తర్వాత ఈ రోజంతా ధ్యానమే ఉంటుంది. గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు కొడదాం. గ్యాలరీ ఓపెనింగ్, ఫోటో గ్యాలరీ. ఒక్క నిమిషం ఆయన కూడా తీస్తారు. Yes. ఇద్దెళ్ళ నుంచి బయటకు వచ్చిన 500 600 ఇటు 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 ఫోటో గ్యాలరీ అది చెప్పలేడు. ఇప్పుడు నువ్వు లైవ్ ఆపేసినావు కన్నా కంటిన్యూ ఉంది. ఇంత ప్లే అవుతుందా? అది మినిమం 2000 రావాలి. లాస్ట్ 500 ఇక్కడ పోనీ రావాలి. 1000 మరలా వినిపిస్తాయి లైవ్. అవునా? మనిషిలో పడితే బాగా వినిపిస్తే లాభం చెప్పు. అట్నుంచి రా స్టార్టింగ్ అన్న, అట్నుంచి స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్. మీరు అవపడి తరుస్తారా? కెమెరా వరకు ఇచ్చిన బాబు మీరు పని చేయకుండా అంటారు. అది ఇప్పుడు కావాలి. పిఎంసీ ఛానల్ తెలంగాణ ఈరోజు ఆర్టికల్ చూసారా? మైక్ పట్టుకొని ఫోటో దిగుతారు. 2000 500
ఫోటో గ్యాలరీని ఇనాగ్రేషన్ చేసుకుంటాం. పిరమిడ్ ఇప్పుడు ప్రారంభానికి ముందు ల్యాండ్ ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు పిరమిడ్ నిర్మాణం ఎక్కడి వరకు ఎలా వచ్చింది అనేది ప్రతిదాన్ని ఒక ఫోటో గ్యాలరీగా చేశారు మన రాంబాబు గారు అండ్ టీం. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. మనం రాజజగపతి రాజు గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. గ్యాలరీని ఇనాగ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. ఇక్కడ నుంచి వరుసగా ఎలా బిగిన్ అయిందో చూడండి వర్క్. తిరుమలనాథ పిరమిడ్ ధ్యాన మహాక్షేత్రం భూమి పూజ దగ్గర నుంచి మనం విజువల్స్ చూస్తున్నాం. తర్వాత భూమి పూజ జరిగినప్పుడు పత్రి మేడం గారు కూడా ఉన్నారు. పత్రి మేడం గారి ద్వారా భూమి పూజ జరిపించబడింది. ఆ తర్వాత ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇది కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్టింగ్లో అక్కడ 4 పిరమిడ్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాము. అవునా? ఇట ఇది 11 days 11 hours మెడిటేషన్స్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ 11 మెంబర్స్తో. ఆ మెడిటేషన్ సందర్భంగా ఫోటో అది. పత్రి సార్ ఎన్నోసార్లు ఇక్కడ విజిట్ చేశారు. పత్రి సార్ ఇక్కడ ఎన్నోసార్లు విజిట్ చేశారు. ఆ సందర్భంగా ఫొటోస్ ఇవి చూడండి. ఇది ఒకసారి పౌర్ణమి ధ్యానం అప్పుడు వచ్చారు, ఆ సందర్భంగా. ఇంకొకసారి లాస్ట్ విజిట్ ఎండలో వీళ్ళంతా షామ్యానాలు వేసి ఇంకో పక్కన రెడీ చేస్తే, మైక్లో చెప్దాం సార్, మైక్లో ఇంకో వైపు రెడీ చేస్తే సార్ వచ్చి ఎండలో 1 hour కూర్చొని ఆ మండుట ఎండలో 12 అక్కడ ధ్యానం చేయించారు అందరి చేత. ఇది ఇక్కడ తిరుమలనాథ గట్టు జాతర టైంలో ఇక్కడ అన్నదానం కోసం పులిహార తయారవుతుంది. కింద అందరం ట్రస్ట్ మెంబర్స్ అందరూ. ఇది ఒకసారి ఇక్కడ ట్రెక్కింగ్ పెట్టాము ఆ ఫోటో. ఇది పైన స్టార్టింగ్లో ఈ 4 పిరమిడ్స్ ఒక్క మొక్క కూడా లేదు చూడండి ఇక్కడ. ఇవన్నీ ఇప్పుడు తర్వాత పెట్టినాయి 5-6 సంవత్సరాల్లో. ఇది పిరమిడ్ కింగ్ చాంబర్ అయ్యాక ఫొటోస్. ఇది ఇక్కడ పత్రి గారు నక్షత్రవనం అదే చెట్లు పెట్టమన్నారు, అప్పుడు నక్షత్రవనం పెట్టడం జరిగింది. అది ఓపెనింగ్ ఫోటో. మొక్కలు నాటడం ఫోటో, ఓపెనింగ్ ఫోటో, మొక్కలు నాటడం. ఇవన్నీ సిఐ గారు వచ్చారు, వారందరితోటి మొక్కలు నాటించడం జరిగింది. ఒకసారి కార్తీక పౌర్ణమి ఉత్సవాలు చేసుకున్నాము. సముద్ర స్నానం ఫోటో ఇది, జ్ఞాపకాలు సార్లు చేసుకున్నాము. కృష్ణానది దగ్గర అందరూ కృష్ణా స్నానాలు చేసి కార్తీక పౌర్ణమి రోజున అక్కడే ధ్యానం చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్లు చేసి ఆ 24 hours ప్రోగ్రామ్ చేసాం ఇక్కడ కార్తీక పౌర్ణమికి. ఇది కింగ్ చాంబర్ పౌర్ణమి ధ్యానం రోజు అన్న వితరణ కార్యక్రమం పత్రిసారి చేతుల మీదుగా. ఆనందయోగం 9 days వర్క్షాప్లో తీసిన జ్ఞాపకం. ఇవన్నీ కింగ్ చాంబర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫొటోస్. కింగ్ చాంబర్ అయ్యాక స్లాబ్ కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు 40 రోజులు అఖండ ధ్యానం చేశాము. ఆ ఫొటోస్ అండి, 40 రోజులు అఖండ ధ్యానం ఫొటోస్. ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఈ పిరమిడ్కి డిజైన్ ఇచ్చిన సుబ్రహ్మణ్యం గారు విచ్చేసిన ఫోటో ఒకటి. ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇవన్నీ ఎందరో సీనియర్ మాస్టర్లు అందరు కలిసి చేస్తున్న వర్క్ చేస్తే అయిందండి. అది ఒకరి చేతుల మీద అయింది కాదు. ఫిజికల్ మాస్టర్సు, హాస్టల్ మాస్టర్సు ఎందరో కలిసి నిర్మించిన పిరమిడ్ ఇది. ఇది ఒకసారి ఉమెన్స్ డే చేసుకున్నామండి ఇక్కడ. ఆ జ్ఞాపకాలు కార్తీక పౌర్ణమి రోజు చేసుకున్న రంగవల్లులు, కార్తీక పౌర్ణమి రోజు పెట్టుకున్న దీపోత్సవం, 108 మన గురువు గారు విచ్చేసిన లక్ష్మణరావు గారు విచ్చేసిన ప్రోగ్రాం ఒక కార్తీక పౌర్ణమికి వాళ్ళు విచ్చేశారు. ఇవన్నీ మెడిటేషన్ సంబంధించిన 11 days 11 మాస్టర్స్ 11 hours మెడిటేషన్కి. ఇలా ఒక మాస్టర్కి వినోద్ మాస్టర్ గారికి వచ్చిన మెసేజ్ ద్వారా ఇలా డిజైన్ వేసి ఇలా కూర్చొని ధ్యానం చేయడం జరిగింది. ఆ జ్ఞాపకాలు. పత్రిసారు అమృతోత్సవానికి పరిణిత పత్రి గారు విచ్చేశారు, వారితో ఉన్న జ్ఞాపకం. ఇవన్నీ
అది కడతాల్ ధ్యాన మహాచక్రంలో తిరుమలనాథ పిరమిడ్కి 15 నిమిషాలు టైం ఇచ్చారు. అప్పుడు తీసిన ఫోటో ఇది. ఇక్కడ తిరుమలనాథలో అన్ని పండగలు చేసుకున్నామండి. రథసప్తమి, కార్తీక పౌర్ణమి, సంక్రాంతి అన్నీ జరుపుతాము. ఇది రథసప్తమి రోజు చేసుకున్న తీపి జ్ఞాపకాలు, పాయసంతో చేసుకున్న తీపి జ్ఞాపకాలు. ఇది అత్యంత అద్భుతమైన మన గురువుగారి చివరి ఫోటో, చివరి విజిట్లో మా మాస్టర్స్ చూడండి అందరూ వెనక. సారు ఎండలో మండు టెండలో గంట సేపు నిలబెట్టారు, ధ్యానం చేయించారు. ఇది ఆయనతో మా చివరి జ్ఞాపకం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇక్కడ పిరమిడ్కి దర్వాజా ఎత్తామండి, స్టోన్ దర్వాజా. ఆ దర్వాజా ఎత్తినప్పుడు మా మహిళలందరూ వచ్చి పసుపు రాసి చక్కగా అలంకరించి ఆ దర్వాజా ఎత్తడం జరిగింది. ఆ ఫోటో ఇది కూడా దర్వాజా పూజ మహోత్సవం ఫోటో. ఇవన్నీ దర్వాజా మహోత్సవం ఫొటోస్. ఇది నేను చెప్తాను. చెప్పండి సార్. ఇది కరోనా టైంలో మనం 2 గోశాలలు, అప్పుడు 2 గోవులు ఉన్నాయి అక్కడ. అయితే బాగా ఆ సమ్మర్లో వాటి కోసమని ఒక షెడ్ వేద్దాం అనుకున్నాం వాస్తవంగా. అయితే సడన్గా షెడ్ మనం వేయకూడదు, ఏదో డిఫరెంట్గా చేయాలి, మన కాన్సెప్ట్ పిరమిడ్ కదా, ప్రతిదీ పిరమిడ్ కాన్సెప్ట్, పిరమిడ్ ఆకారంలోనే ఉండాలనేసి నెట్లో కొట్టి చూస్తే ఢిల్లీలో ఒక 60x60 రేకులతో పెద్ద గోశాల ఏర్పాటు చేశారు మన పిరమిడ్ మాస్టర్ ఒకళ్ళు, నార్త్ ఇండియాలో. అది నెట్లో కనిపించింది జస్ట్ ఒక ½ అవర్ ముందు. అప్పటికి మేస్త్రి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చేసారు, ఒక షెడ్ వేయడానికి ప్రిపేర్ అయిపోయారు. సరే పిరమిడ్ గోశాల ఉంది కదా, ఇదే మోడల్లో చేద్దామనేసి అతనితో వర్క్ ఆపిచ్చేసి పిరమిడ్ ఆకారంలో కట్టాలనేసి పిరమిడ్ ఇంజనీర్ని పిలిపించి ఆ షెడ్ తీసేసేసి ఫ్లాట్గా తీసేసి పిరమిడ్ ఆకారంలో 18x18 సైజులో 2 గోశాలలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ కరోనా టైంలో గార్డెన్ పిరమిడ్, దిస్ ఈజ్ గార్డెన్ పిరమిడ్. ఓకే, ఇది అద్భుతంగా మరి దాన్ని రామ్ లక్ష్మణ్ సినీ మాస్టర్స్ వచ్చారు, ఒకసారి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ద్వారా ఇనాగ్రేట్ చేసాం. ఈజ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ పిరమిడ్. ఎగ్జాక్ట్గా గార్డెన్ పిరమిడ్ అన్న పేరు ఎట్లా ఉందో అంత బ్యూటిఫుల్గా పిరమిడ్ ఉంది. చక్కగా ఎన్నోసార్లు అక్కడనే జానం 11 days ప్రోగ్రామ్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫొటోస్ అన్నీ బాత్రూమ్స్, గోశాలకు సంబంధించినవి, అకామిడేషన్ సంబంధించినవి. ఇది మెయిన్ పిరమిడ్ మధ్యలో కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయి ముందర. ఇది రీసెంట్లీ తీసినటువంటి ఫోటోలు ఇవన్నీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. అందరూ స్టేజ్ కాడికి రావాలని కోరుకుంటున్నాం. మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇక. ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. హైదరాబాద్ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ కడతాల్ కైలాసపురి ద్వారా ధ్యాన మహాయాగాలను అద్భుతంగా జరిపిస్తున్నటువంటి మనందరి పెద్దన్న గారు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా విన్నవించుకుంటున్నాం. మాధవి మేడం గారు వారిని ఎస్కార్ట్ చేయాల్సిందిగా విన్నపం. గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు కొడదాం. కడతాల్ కైలాసపురి అంటే మన అమ్మగారి ఇల్లు అని
ఒక కొత్త నిర్వచనం చెప్పి ఆ విధంగా చేస్తున్నారు వారు. తర్వాత ఈరోజు మరొక అతిథిగా ఉన్నారు. పిఎంసి ట్రస్ట్కి చైర్మన్గా ఎంతో పిఎంసి ట్రస్ట్ని అద్భుతంగా రన్ చేయిస్తున్నటువంటి సీనియర్ మోస్ట్ పిరమిడ్ మాస్టర్ మరియు హనుమంతరాజు గారు. మనకు రాముల వారికి హనుమంతుడు ఎంతనో పత్రిజీకి హనుమంతరాజు గారు అంతటిగా ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిగా పిఎంసిని నడిపిస్తున్నారు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదామండి మిత్రులారా. చప్పట్లు కొట్టడం వల్ల మనకు ఆరోగ్యం ఆనందం ఉంటుంది. తెలుసా మీకు పత్రిజీ ఎందుకు చప్పట్లు కొట్టించేవారు? సో గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. సీనియర్ మోస్ట్ పిరమిడ్ మాస్టర్ మరియు ధ్యాన గ్రామీణం ప్రాజెక్టు ద్వారా నేను ధ్యానంలోకి వచ్చేటప్పుడు మా ఆదిలాబాద్ జిల్లా, ఈరోజు మంచిర్యాల జిల్లా అంటది, ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు. పత్రిజీ కన్నా ముందుగా పిఎస్ఎస్ఎంని పరిచయం చేయడమే కాదు, అక్కడ ప్రచారం చేసే స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణ రత్న మారెం శివప్రసాద్ గారు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం సార్. కరతాళ ధ్వనులతో గట్టిగా చప్పట్లతో మిత్రులారా, గట్టిగా అండి గట్టిగా. బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ తులసీ దళంలో మనకు 2 విషయాలు చెప్పారండి. ఒకటి ధ్యానం, 2 నిన్ను నువ్వే ఉద్ధరించుకోవడం అని. ధ్యానము ఆల్రెడీ చేపిస్తూ సేతు విజ్ఞానం, రామ్తా విజ్ఞానం అని ఎంతోమంది మహానుభావుల యొక్క పుస్తకాలను మనకు పరిచయం చేశారు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ. ఆ తర్వాత పిరమిడ్ జగత్తుకి కలలు కన్నారు. ఆ పిరమిడ్ జగత్తులో భాగంగా మరి పత్రిజీ ఒక్కరే ఉంటే సరిపోదు కదా అని పిరమిడ్ నిర్మాణాలని, పిరమిడ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్షాప్స్, సేత్ విజ్డమ్ వర్క్షాప్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఇప్పుడు పిఎంసికి కీలక బాధ్యతలను పోషిస్తున్నటువంటి సేతు బాలకృష్ణ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా విన్నవిస్తున్నాము. గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లతో. మిత్రులారా, మనకు పిరమిడ్ ధ్యాన క్షేత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ధ్యాన మహాయాగం కడతాల్లో జరుగుతుంది మనకు తెలుసు. ఆ తర్వాత జనవరిలో కీలకంగా ఒక దగ్గర జరుగుతుంది. జనవరిలో ప్రోగ్రాం ఎక్కడ జరుగుతుందండి? సంక్రాంతి సంబరాలు ఎక్కడ జరుగుతాయి? ఎక్కడండి? జేతవనం. ఆ జేతవనం నిర్మాణ శిల్పి ప్రభాకర్ గారిని గట్టిగా చప్పట్లతో ఆహ్వానిద్దాం. మరియు ఫిబ్రవరిలో 11 రోజులు జరుగుతుందండి. ఎక్కడ జరుగుతుంది? ప్రకృతి వ్యాలీ ఫౌండర్ రాయ జగపతి రాజు గారిని కూడా ఆహ్వానించుకుందాం. వారు ఈ మధ్యనే 40 రోజులు ఇంటింటికి 92 రోజులు ఇంటింటికి వెళ్ళి పత్రిజీ యొక్క కరుణ గురించి, శాకాహారం విశిష్టత గురించి ఇంటింటికి వెళ్ళారు. వారిని గట్టిగా చప్పట్లతో మనం ఆహ్వానించుకుందాం. సో మనకు పత్రిజీ 1990లో పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రాల ద్వారా పరిచయం చేశారు కదా ఇవన్నీ. ఆ తర్వాత 2018 నుండి డిజిటల్ మాధ్యమంలో మనకు అందించడం స్టార్ట్ అయింది. మనందరికీ తెలుసు. 2020 నుండి అన్ని సంస్థల్లో, ముఖ్యంగా మేము ట్రైనింగ్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ రంగంలో ఉన్నాం. మా ట్రైనర్సు, కౌన్సిలర్సు ఇక మన వర్క్ అయిపోయింది, ఇంకా మన ప్రొఫెషన్ ఇంతే, మన దుకాణం క్లోజ్ చేయాలి అని భయపడుతున్న సమయంలో, అన్ని సంస్థలు గుబులెత్తుతున్న సమయంలో మన పిఎంసి ద్వారా ఇంట్లో కూర్చొని అద్భుతంగా ధ్యాన సాధన చేస్తూ చక్కని వంటకాలు తింటూ ఎంత వైభోగంగా జీవించాం మిత్రులారా. దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? మన పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఛానల్. మన పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఛానల్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆనంద్ గారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా మన కరతాళ ధ్వనులతో ఆహ్వానిద్దాం. మరి ఇంతమందిని ఆహ్వానించుకున్నాం. ఇవందరిని ఆహ్వానించడానికి మూల కారణం ఎవరండి? ఇక్కడికి రావడానికి కారణం ఎవరండి? తిరుమలనాథ పిరమిడ్ ధ్యాన క్షేత్రం యొక్క కమిటీ మెంబర్స్. కమిటీ కుర్రాళ్ళు సినిమా చూసాం కదా, వీళ్ళు కుర్రాళ్ళే. నిజంగా పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అందరం కుర్రాళ్ళమే. ఒకసారి గట్టిగా అనాలండి, కమిటీ కుర్రాళ్ళు. అదేంటి కుర్రాళ్ళు అంటున్నారు, కుర్రది అనరా మమ్మల్ని అని? కుర్రవాళ్ళే ఎక్కున్నారు కుర్రవాళ్ళ కన్నా. ఎస్ అండి. సో ఈ కమిటీ కుర్రాళ్ళలో
ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఆర్గనైజర్ మనం చూస్తున్నాం. అసలు ఈ ప్రకృతిలో అసలు ఎట్లా క్రియేట్ అయింది ఇది? నేను ధ్యానంలోకి వచ్చినప్పుడు ఒకటి ఆలోచించానండి. ఎక్కడ అంటే జగన్నాథ్ గట్టు పైన ధ్యాన మహాచక్రం ఇంట్రడక్టరీ ప్రోగ్రాం చేస్తున్నప్పుడే మైండ్ బ్లో అయిపోయింది మాకు. అసలు అంత పైకి అన్ని ఏర్పాట్లు ఎలా చేశారని. అలాగే ఈ ప్రకృతిలో కూడా ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు అంటే దానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆర్గనైజర్ రాంబాబు గారు గట్టిగా నిలబడ్డారు. వారిని గట్టిగా మనం కరతాళ ధ్వనులతో గట్టిగా క్లాప్స్తో ఆహ్వానించుకుందాం స్టేజ్ పైకి. మరి వారికి పిల్లర్స్గా ఇద్దరు ఉన్నారు. మనకు ముగ్గురు మాతల గురించి చెప్పారు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ. ఎవరండి మాతలు? ఎవరండి? సరస్వతి, లక్ష్మి, సరస్వతి, పార్వతి. ఆల్రెడీ వీరే పార్వతి ధ్యాన శక్తితో క్రియేట్ చేశారు. వీరికి సపోర్టర్గా లక్ష్మీ సరస్వతి మేడమ్స్ కూడా ఉన్నారు. వారే లక్ష్మీ మేడం మరియు మాధవి మేడం గారు. వారిని గట్టిగా ఆహ్వానించుకుందాం చప్పట్లతో, గట్టి చప్పట్లతో. మాధవి గారు లక్ష్మి అయితే లక్ష్మి గారే సరస్వతి. రివర్స్ అండి, ఇక్కడ గట్టిగా చప్పాలు కొడదాం ఒకసారి. సో ఇది మనం గెస్ట్లు మన స్టేజ్ పైకి విచ్చేశారు. ఒకసారి గట్టిగా మనం బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి అసలు ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏదో వేదిక పైన మనం ఏవేవో కార్యక్రమాలు చూసేవాళ్ళం, కానీ మన గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక వేదికను కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఇప్పుడు మనం జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం. సో జ్యోతులు వెలిగించడం కార్తీక పౌర్ణమి రోజున అందరూ ఇంటి దగ్గర వెలిగిస్తున్నారు. మనం ఆల్రెడీ లోపల వెలిగించుకున్నాం. కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం సందర్భంగా మనం జ్యోతి ప్రజ్వలన చేద్దాం. సో మాధవి గారు, లక్ష్మి గారితో పాటు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు, గెస్టులందరూ కూడా వారికి సహకరించాల్సిందిగా విన్నపం. జ్యోతి ప్రజ్వలన జరుగుతుంది. ఉద్దీప్యస్వజాతవేదోపఘ్నం నిరరతిం మమ పశోగుశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దిశా దీపరాజాయ విద్మహే సురప్రకాశాయ ధీమహి తన్నో దీప ప్రచోదయాత్. బోధీవ బ్రహ్మరూపేణ సర్వేషాం హృది సంస్థితః అతస్త్వాం స్థాపయామి యజ్ఞమదజ్ఞానముపాకురు. దీపరాజాయ విద్మహే సురప్రకాశాయ ధీమహి తన్నో దీప ప్రచోదయాత్. అగ్నిమీలే పురోహితై యజ్ఞస్య దేవమృత్విజం హోతారం రత్నధాతమం అగ్నిః పూర్వేభిర్షిభిరేడ్యో నూతనైరుత సదేవాంగే హవక్షతే అగ్నినారహిమష్ణవత్పోషమేవ దివే దివే యశసం వీరవత్తమం అగ్నేయై యజ్ఞమధ్వరం విశ్వతః పరిభూరసి సయద్దేవేషు గచ్చతే. అగ్నిర్హోతా కవిక్రతః సత్యశ్చిత్రశ్రవస్తమః దేవో దేవేభిరాగమత యదంగదాశుషే త్వమగ్నే భద్రం కరిష్యసి తవేతత్ సత్యమం గిరః ఉపత్వాగ్నే దివే దివే దోషావస్తర్దియా వయం నమో భరంత ఏమసి రాజంతమధ్వరానాం గోపామృతస్య దేదివిం వర్ధమానం స్వేదమే. హరి ఓం స్వస్తి. వెరీ నైస్ మిత్రులారా, గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం మనం. ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన సాంగ్ని మన పిప్పల్ల ప్రసాదరావు గారు ఇనాగ్రేట్ చేస్తారు. వారి ద్వారా మనం ఆ సాంగ్ విందాం. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకి, క్రింద ఉన్నటువంటి మాస్టర్లకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. పత్రి మహారాజ్ పేరు మీద నవవిధ ధర్మాలు అనే ఒక షార్ట్ ఫిలిం పరమేశ్వరుడి మీద తీయడం జరిగింది.
అది త్వరలో రిలీజ్ అవుతుంది. అందులో నేను శివుడి కింద వేషం వేశా. అది నా మహద్భాగ్యం. దానిలో ఒక పాటని మా బాబు మాధవి మేడం వారి యొక్క నేతృత్వంలో ఇక్కడ నాటకంలో పనిచేస్తున్నాడు. వాడు ఈ పాటని మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేశాడు. మనకి పిఎంసి ఛానల్కి గతంలో చాలా మ్యూజిక్ ప్రోగ్రాంలు కూడా చేసే అదృష్టం పత్రి మహారాజ్ వీడికి ఇవ్వడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో కూడా పిరమిడ్ ఛానల్కి వీడు వర్క్ చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు. ఎక్విప్మెంట్ అంతా తీసుకుని వీడి ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ చిన్న పాటని ఈ వేదిక మీద పెద్దల సమక్షంలో రిలీజ్ చేసుకోవాలని ఒక చక్కని సంకల్పానికి సహకరించినటువంటి పిరమిడ్ మాస్టర్లందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఆంజనేయులను. శేఖరం కృపాకరం నారదాది యోగి బృంద వందితం దిగంబరం కాశికాపురాదినాథ కాల భైరవం భజే కాశికాపురాదినాథ కాల భైరవం భజే శంభో కాల భైరవ భైరవ హర శంభో రుద్రతాండవ తాండవ దేవరా ప్రళయకాల శంకర ప్రభకర దినకర శుభకర అజ్ఞాన తిమిర సంచార దేవదేవర ప్రళయమూర్తి శంకర కావర అజ్ఞాన తిమిర సంచార దేవదేవర ప్రళయమూర్తి శంకర కావర